The moment you say you are from Don Bosco, it's like a password. L'oratorio deve dare speranza di futuro. And I took it as a kind of last phase of my life. I will be here till the end of my life, probably. እንሳቸው ለመሞት መጣ ብለዋል። እግዚአብሔር ለበረከት የመጣ አባት ያደርግልን። ዶንቦስኮ ፍቅር ነው ብቻ ኦራተሪ ወይ በስባ The religious congregations who were with us during those years, for me, are the best testimony of Christ's presence with the suffering people. በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛው አስርተ ዓመታት ይህችን ምድር ተቀላቀለ። በከፍተኛ የፖለቲካ አለመረጋጋትና ረሃብ መሃል ድሃ ከሚባል ቤተሰብ ሲወለድ ለወላጆቹ የመጨረሻ ልጅ ነበር። የ2 ዓመት ሕፃን እያለ አባቱን በሞት በማጣቱ በእናት እጅ ብቻ ለማደግ ተገደደ። በሀገር የመጣ ችግር የእነሱን ቤት ሲጎበኝ የቀመሰው የትምህርት እጦት አለንጋና ያረፈበት የለጋነት ሰንበር ሌሎች ጋር እንዳይደርስ መሠረት ሆነው ከሕፃናት ጋር የተደረገ የምንጊዜም ቃል ኪዳን፣ ለታዳጊዎች የገባው መሐላ፣ ለወጣቶች የቆመበት ጽናት እነሆ በልቡ መዲና ታተመ። ቅዱስ ዮሐንስ ቦስኮ። ይህ ምስል ልቦለዳዊ ስዕል ብቻ አይደለም። በፈጠራ የተካኑ እጆች ቀለምን ከአሻራ ለማዋሃድ የተጠበቡበት የሥነ ጥበብ ፍሬ ብቻ አይደለም፣ የዘመናት ትርጓሜ ሕልም እንጂ። ቅዱስ ዮሐንስ ቦስኮ የ9 ዓመት ልጅ እያለ በሕልሙ ራሱን በአስቸጋሪ ልጆች መሃል ሲያገኝ እነዚህ አውሬዎች ወደ በግ እንደተቀየሩት ሁሉ ወጣቶችን በፍቅር ከያስካቸው ምግባራቸውን ከእኩይ ባህሪ ወደ ሰናይ መለወጥ ትችላለህ በሚል ፍቺ ከዘላለማዊ ጥሪው ጋር የተወዳጀበት ሕልም። The first thing that came to my mind in celebrating this 50th anniversary, I can say, are 2 words. One is astonishment. The work of God is growing when we allow Him to work in us. It's incredible, no? And the second word is gratitude. So many people has passed in these 50 years that we need to be very grateful for what has done. The first missionaries to arrive, the first lay collaborators, that many of them are still working with us. So many young people, so many benefactors, so many people that have been part of these 50 years that we need to be really grateful. ከ5 አስርት ዓመታት በፊት ሳሌዚያውያን ወደ ሀገራችን ገቡ። ከ14 ገዳማት መሃል አሃዱ ያሉባት ከበርካታ አድካሚ ሙከራዎች መሃል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የመጀመሪያውን ገዳም አቦል የቀመሱባት ከተማ እስከ ዛሬም ድረስ እናት ቤት ወይንም ማዘር ሃውስ በመባል የሚጠራው የቀደምት ማረፊያቸው ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1975 ከተሙ። መቀሌ እንግዲህ የመጀመሪያ ቤት ነው በኢትዮጵያ ደረጃ። መቀሌ ሳሌዚያን መጀመሪያ የመጡት ሳሌዚያኖች 1975 የመጡት አሉ። እነ ብራዘር ቼዘረ፣ ብራዘር ጆሴፍ ሰሩ ስራ እግዚአብሔር በጣም እናመሰግናቸዋለን። 1975 was the first group we became 3 Salesian. There was the Bishop of Vatigrad at the time, Abuna Haile Mariam. He was asking the Salesian to come to open a new technical school in Mekelle. But this time we could not accept because of too many commitment. So then the bishop asked also to the many other congregations, the Jesuit, the Christian Brother, but nobody could accept because of lack of personnel. So finally, the bishop said he wanted the Salesian to go to Tigray, to Mekelle. So he encouraged some of his diocesan priests to become Salesian. And the 3 of them became Salesian. One is still Babaraki, which is still alive here in Makanisa. And then, also one of them after was teaching in Lebanon, teaching philosophy in Lebanon. In the meantime, the Bishop of Vatigrad died. So this one
the Joseph priest who became a Salesian became the new bishop of Adigrat, Abuna Sebat Lab. So and after that, and then he insisted again with the superior and said, my predecessor encouraged us to become Salesian. Now I am the bishop that I saw. So finally they accepted the first group of 3 people which came in 1975, October. ህፃን ሆኜ ነው የማውቀው 1970ዎቹ መጀመሪያ ህፃን ሆኜ ትንሽ አስታውሳለሁ። ያኔ የልማት ስራዎች ኤመርጀንሲ ስራዎችን ሲሰራ ነው የማውቀውና ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። በአዲግራት ሀገረ ስብከት በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሳሌዚያን የሆኑት አይርላንዳዊው አባ ፓትሪክ ሞሪን ከወንድም ቼዛሬ ቡሎና ከወንድም ዮሴፍ ሬዛ ጋር በመሆን ይህን ኃላፊነት ከዘመን ዘመን ለማሻገር ተግዳሮቶቹን ችለው የመጀመሪያውን የታሪክ ጡብ በጊዜው ማሳረፍ ነበረባቸው። አደረጉትም። ከ77 ዓመተ ምህረት ለምሳሌ 77 ዓመተ ምህረት በጣም ትልቅ ድርቅ ነበረ። ሰውን ስንት ያተረፈ ከሞት ያተረፈ ፕሮግራም ነበረው። ስለዚህ ፕሮግረሱ በጣም በሰዎች ህይወት ትልቅ ፕሮግረስ ያመጣ ኢንስቲትዩሽን ወይም ማህበር ነው። ከሶስቱ ሳሌዚያን ባሻገር አባ ስብሐት ለአወርቁና አባ ባራኪ ወልደ ገብርኤል በአዲግራት የአቡኑ መቀመጫ ሆነው ይሰጡ የነበረው አገልግሎትና ድጋፍ ለአንጋፋው ቤት ምስረታ የታሪክ ምስክር ሆኖ ይወሳል። የኛ ሳሌዚያን ዋና ዓላማው መልካም ክርስቲያን ወይ መልካም ሰውና ጥሩ ዜጋ መፍጠር ነው። ጥሩ ዜጋ፣ መልካም ክርስቲያን፣ መልካም ሰው የምንፈጥረው ደግሞ በትምህርት ነው። ወጣቴን ደግሞ ምን ያስፈልጋል ተብሎ በዛን ጊዜ የነበረው ንድና በዛን ጊዜ ደግሞ ኮሌጁ ትምህርት ቤቱ ተጀምሯል። እዛ የሚሰጠው ትምህርት ቤት ደግሞ ሜካኒካል ቴክኖሎጂ አለ፣ ማሽን ቴክኖሎጂ አለ፣ አውቶሞቲቭ፣ ኤሌክትሪሲቲ፣ ሶላር፣ ቴክስታይል እና ባዮሜዲካል ወሶ አዲሱ ዲፓርትመንት እየተከፈተ ነውና በአገር ደረጃ ብዙ ወጣት፣ ብዙ ባለሀብት፣ ብዙ አስተማሪ ትምህርት ያስተማረ ኮሌጅ ነው። መቀለ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ትግራይ አለፍ ካለም ኢትዮጵያም ሌሎች ሀገሮችም አሉ አብረው ከኛ ጋር የዚህ ትምህርት ቤት ውጤት የሆኑ። ስለዚህ ወደ መቀለ አካባቢ ከመጣን መቀለ አካባቢ ያሉ ታላቅ ኢንዱስትሪዎች መስፍን ኢንዱስትሪ፣ መሰው፣ ሱር ኮንስትራክሽን፣ ኢትዮ ትራንስም፣ ትራንስ ኢትዮጵያም እነዚህ ዋና ያሉ ሰራተኞችን በቴክኒክም ይሁን በማኔጅመንት ያሉትን ብታየው የደን ቦስኮ ምሩቆች ናቸው አብዛኞቹ። አሁን ከረንትሊ እየሰጠው ያለው ፕሮግረስ እንግዲህ በኦራቶሪ የሚባል የወጣቶችን ማዕከል በስፖርትም በካቴኪዝም በመንፈሳዊ ትምህርትም በማስተማር በዚህ በጦርነት ጊዜ የተፈናቀሉ ሰዎችም እርዳታ በመስጠት ሳይኮሎጂካሊ ችግር ላላቸው ሰዎችም ኮንሳልት እያደረገ ካውንስል እያደረገ በጣም ትልቅ ስራ እየሰራ ይገኛል ከረንትሊ። ይህ የመቃብር ስፍራ ከዘላቂ ማረፊያነት የዘለለ ትርጓሜ አለው። የሰው መውደድ ነገሮችን የለወጠበት፣ የማህበረሰብ ፍቅርና ድጋፍ በጉልህ የታየበት ክስተት፣ ከቅርብ ወዳጆቻቸው ሳይቀር ደብቀው ይማቅቁ በነበረበት ካንሰር ተሸንፈው ወደ ዘላለም ቤታቸው በሄዱ አንድ ሳሌዚያዊ ምክንያት ታሪክ ተቀየረ። ዶን ቦስኮ እዚህ የነበሩ መጀመሪያ እንደ ፋዘር ፓትሪክ ይባላሉ፣ አይርላንዳዊ ናቸው። እዛን ጊዜ ካቶሊካውያን ደግሞ መቃብር አልነበርንም። ስለዚህ በዛ እሳቸው መልካም ስራና በዛ ምክንያት ደግሞ ተጠይቀው ቦታ መልካም ስለሰሩ ህዝቡም ስለወደዳቸው ስራ ደግሞ ሁሉም ሃይማኖት የማይለይ አባት ስለነበሩ ህዝቡ በጠየቀው ጥያቄ መሰረት መቃብር ተሰጠናል። እዛቸው ደግሞ አይርላንዳዊ ሆነው እያለ እዚህ መሞት ስለመረጡ መቃብራቸው ደግሞ እዛ መቃብር ታላችሁ። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ መሆን ይከብዳል፣ ብዙ መስዋዕትነትንም ያስከፍላል። በበርካታ ውጣ ውረድና ልፋት ዛሬ ይህ ክብረ በዓል ይከበር ዘንድ ዶን ቦስኮ በኢትዮጵያ 50 ዓመታት ይሞላው ዘንድ የመጀመሪያው ባርኮት በመቀሌ ሆነ፣ በእናት ቤት በማዘር ሃውስ።
እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1982 የሳሌዚያኖች ሁለተኛ መዳረሻ ዲላ ከተማ ሆነች። The work in Dilla has been started from 1982 Gregorian calendar, and now we are almost close to 50 years. እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሰባዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ በወቅቱ ሐዋርያዊ አገልግሎት ላይ ተሰማርተው የነበሩት ኮምቦኒዎች ስለነበሩ ለዛሬ በዲላ የዶን ቦስኮ መስፋፋት ያኔ ከ43 ዓመታት በፊት የዱላ ቅብብሎሹ ከኮምቦኒዎች ወደ ሳሌዚያውያን ተሸጋገረ። ኮምቦኒዎች ለሳሌዚያኖች በ1975 አስተላልፈው ወይም ሰጥተው በ1979 ዓመተ ምህረት ቴክኒክና ሙያ ወይም በወቅቱ ተግባረ ዕድ ይባል ነበር 30 ተማሪዎችን ተቀብሎ በቴክኒክና ሙያ አገልግሎት ስራ ጀመሩ ማለት ነው። ትምህርት ቤቱንም ተቀብለው ማስቀጠል ጀመሩ ማለት ነው ሳሌዚያኖች። Education work in Dilla has been a priority for us. From kindergarten up to the secondary school, the whole population of these schools is 2,500 students. Here in Wallem, we have from kindergarten to the primary school some 680 students. ዶን ቦስኮ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ 50ኛ ዓመት እያከበረን እንገኛለን። In Dilla, we have a primary school that is in double section, 1,100. The secondary school covering the natural science, the social science group, it is counting around 680 students. And all of them, they have good results. We are proud to say that Don Bosco has a good name in education here in Dilla. ትምህርት ላይ በስፋት የሚሰራው የዲላ ዶን ቦስኮ በዲላ ከተማም 5 ኪሎ ሜትሮች ያህል ርቃ በምትገኘው ዋለሜ መንደርም ቀለምን ማዕከል አድርጎ በእርሻ በተፈጥሮ እንክብካቤ በቤተ ጸሎትና በኦራቶሪዮ አገልግሎት ላይ ዘመተ። ትምህርት ለድሆች ተደራሽ ባልነበረ ሰዓት፣ ትምህርት እንደዚህ እንዳሁኑ ባልበዛበት ሰዓት መንግስታዊ ያልሆነ ብቸኛው የትምህርት ተቋም የመጀመሪያው ነው ብዬ ብል ማጋነን አይደለምና ከዚህ መነሻነት ዓላማውን መሰረት አድርጎ በርካታ ስራዎችን ሰርቷል። እኔ ለአብነት ያህል የዚህ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ተማሪ አሁን መምህር ርዕሰ መምህር ሆኜ እያገለገልኩ ያለው በርካታ ስራዎችን ሰርቷል ብሎ ማለት በድፍረት መናገር ይቻላል። The Diocese of Awasa asked us to start the technical school. The TVT is an activity to create jobs. So we go on demand, what the society requires. One, it is metal work, metal fabrication, electricity with solar application, and then we had this tailoring because the industrial part they ask for tailoring, people train on that. And now we are going to start even food preparation and hairdressing. This is what the society asks from us. በጥቂት ተማሪዎች ብቻ የጅማሮ ዳራ ከ1986 ዓመተ ምህረት የሚመዘዘው የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛው ዛሬ ላይ ለማህበረሰቡ በሚችለውና በሚያስፈልገው ልክ እየደረሰ ይገኛል። ከዚህ የወጡ በርካታ ሰዎች አሉ። እንደ ሰው ራሳቸውን ችለው በጥሩ ስነ ምግባርና ዕውቀት ታንጸው ዛሬ አመራር ላይ ሆነው ስናይና ሄደን ስንገለገል እጅግ በጣም ደስተኞች ነን ስናያቸው የኛ ፍሬዎች በመሆናቸው። ከመማር ማስተማር ባለፈ ከመንፈሳዊ ሕይወት ባሻገር ተጨማሪ መስክ ሌላ አገልግሎት በዋለሜ ዲላ በዚህ ዋለሜ እርሻ ቦታ ነን። I will talk in English, but everything speaks by itself. We are in a field of maize. The maize is being harvested here, and it will provide food for the feeding center because we have 350 children every day to feed. Xavier Imesgen enelalen. I maize. Teruno. Tilik. ትልቅ መይስ ነው። የኃይለ ስራ የኛ ማናጀር ስራ ነው። ይህ ነገር
በትክክለኛ መንገድ በአግሪካልቸር አስተዳዳሪነት ተክለናል። ዋለሜ ዶን ቦስኮ ብዙ አይነት የስራ መስክ ነው ያለው። በቆሎ ሲነሳ ጤፍ ይቀጥላል። ከጤፍ በመቀጠል ቦሎቄ እንደዚህ እያለ ሁሉ ነገር ነው የሚሰራው። መጣጥሽ፣ ድንች፣ በሁሉም አይነት የጓሮ አትክልቶች እንደ ሰላጣ፣ ቆስታ፣ ቀይ ስር በአጠቃላይ የጓሮ አትክልቶች እንጠቀማለን። ከዛ በመጀመሪያ የሚሄደው ለፊዲንግ ሴንተር ነው። እዛ የሚመገቡ ልጆች አሉ። ከዛ በተረፈ ነው ለሌላ ፐርፐዝ የሚውለው ማለት ነው። እና በዚህ እርሻ ፕሮጀክት ውስጥ ከብቶች አሉ። በመቀጠል የአሳማ እርባታም እዚህ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። We are in Wallame. This is the church that has been built in this place to remember the peoples who worked here in this place. In the church we have the picture of Our Lady, Queen of Peace. You can see here a church like this. We have 7 big churches like this on the mountain of Sidamo. ስቴሽን 16 ቅርንጫፎች ነው ያሉ። ትንሽ ጠና ያሉ ቅርንጫፎች ሰፊ ምእመናን ያለበት፣ ትንሽ አዳዲስ የሆኑት ጀማሪ አነስ ያለ ምእመናን ያለበት። ሆኖም እንግዲህ አጠቃላይ ራስን ወደ መቻል ራስ መቻል ከሚለው መነሻ ትልቅ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ነው የምንገኘው። ዶን ቦስኮም ኃይለ ቃሉ ሰው ሁሉ ወንድሜ ነው ካለ በኋላ ለሰውም ሰው ሁሉ ወንድሜ ነው ብሎ መግለጫ እንደሰጠ በዛ መንፈስ ነው ለማገልገልም እኔም የሚነሳሳው። የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ሃይማኖት በ1840ዎቹ መጀመሪያ በይፋ የተቀበለችው አዲግራት ሳሌዛውያንን ለመቀበል 146 ዓመታትን ቆይታለች። በመቀሌ ለማህበረሰብ መቆማቸውን በዲላ ለወጣቱ መጽናታቸውን ያሳዩት ሳሌዛውያን በ1986 ቀጣይ የወንጌል ተልኳቸውን አዲግራት ጎልአ ላይ ያደረጉ። The Salesians of Don Bosco who arrived here, they were invited by the eparch in that time, His Excellency Abune Sibhat La'ab Worku. The Salesians also themselves started a community slowly in Gola Center, but the students were staying. Then the community, when they come to visit, were also staying with us, with the staff. Later on, when the house was built in Gola, the Salesians started the students' residence there, and then for philosophy and theology. The evolution was positive, always the graph upward going. ለክህነትና ለምንኩስና ቤተ ሕንጸት በመሆን የሚያገለግለው የአዲግራት ጎልአ ዶን ቦስኮ ገዳም ኪነ ሕንጻው ድንጋይ ተፈልፍሎ አለት ተቦርብሮ ለዚህ ይዞታ እንዲመች ሆኖ ተገንብቷል። መሰረቱ ይሄ ለፎርሜሽን ለማህበር አባሎች ታስቦ የተሰራ ቤት ነው። ጎን ለጎን ለህብረተሰብ የተለያዩ አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው። ከምነግርህ በላይ በዶን ቦስኮ ማለት ነው ምንድነው የተለየ ስሜት አለኝ። በኑሮህ ራሱ ድሃ ማህበረሰብ ያገዘ የመጣ ያስተማረ የመጣ ይሄው እኔም የሱ ውጤት ሁኜ አስተምሮኝ ተመልሼ እዚህ ተቀጥሬ እየሰራሁ ነው። ወጣቶች ማህል አለ። እዛ ላይ የተለያየ አክቲቪቲ የተለያየ ስልጠና ይሰጣል። ድራማ ክለብ፣ ሙዚቃ እና የተለያዩ ነገሮች ስልጠና ይሰጣቸዋል። የኦራተሪማ ይለያል። በሌላ ነው ኦራተሪን ሁኜ እቺ ረባሽ እቺ ምናምን እየተባልኩኝ ነው የምታወቀው የነበርኩትና የኦራተር ስሜት ይለያል። እኔ ዶን ቦስኮ መጥቼ ራሱ ከዚህ ድንጋይ ራሱ የሆነ ትዝታ አለብኝ። አውሪ ይመጣኛል ታውቃለህ አይደለም ሰው ጋር ማለት ነው። እና ኦራተር ይለያል የዶን ቦስኮ
እድለኛ ከሆንኩ ነው የዶን ቦስኮ ጎላ ኦራተሪ የምትሆነው እድለኛ ከሆንኩ ነው። በእውነት ነው የምልህ እግዚአብሔር እኔ ከአዲግራት ማህበረሰብ ጠቅላላ ማለት ነው ምንለየው የዶን ቦስኮ ልጅ ስለሆንኩኝ ብቻ ነው። ዶን ቦስኮ ፍቅር ነው ብቻ ኦራተሪ ወይ በስባ በትግራይ በቅርቡ የተከሰተውን አስከፊ የታሪክ ጠባሳ ተከትሎ የዶን ቦስኮ ሳሌዚያውያን እጃቸውን አጣጥፈው አልተቀመጡም። ከመቼውም ጊዜ በላይ ከህዝቡ ጎን መሆናቸውን፣ ለማህበረሰቡ ጉዳት መቆማቸውን በጽናት ያሳዩበት፣ በትዕግስት የተፈተኑበት፣ በአገልግሎት ድርሳናቸው ላይ በጉልህ ሊጻፍ የሚገባው ክርስቲያናዊ ምዕራፋቸው ነው። The religious congregations who were with us during those years for me are the best testimony of Christ's presence with the suffering people. And more than anybody else, these missionaries have testified the incarnational presence of Christ with the suffering people. በጊዜ ከዓመት በፊት የተጀመረው የጸጉር ስልጠና አለ እና ደግሞ የሳይኮሎጂካል ወይ የስነ ልቦና ጥገና ስልጠናም ይሰጣል ከጦርነት በኋላ ማለት ነው። ሁላችንም ልጆቻችን ቆርሰን ቂጣ የምንሰጥበት ጊዜ ያጣንበት ጊዜ ዶን ቦስኮ ነው የደረሰብን። በቃ የሆነ ስሜቱን ልነግርህ አልችልም። ዱቄት የሌላት ሴት ማለት ነው በዶን ቦስኮ ነው። እኔ ራሱ ምስክር ነኝ። ልጆቼ ቂጣ ማበላበት አጥቼ በዶን ቦስኮ ነው ያሳለፍኩት ያን ክፉ ጊዜ ማለት ነው። ከየት መጣ ሳንለው መጣ በምን እንደሆነ አናውቅም። በእውነት ከምሬ ነውና ልዩ አስተዋጽኦ አለው ለሁሉም ህብረተሰብ። I suffered like night time. You become hilarious thinking, imagining what you see around here would even be happening worse in other places to my missionaries, my local clergy. So they carried this during those years. You asked me. የተሰጠን አዲሱ ሚሽን በእርግጥ ትንሽ ስላልነበር ትንፋሽ የምተነፍስበት አንድ ደቂቃ እንኳን አልነበረኝም። ከ38 ዓመታት በፊት የባቱ ዶን ቦስኮ መስራች አባ ኤልዮ ቦኖሚ በአገልግሎት መባቻ ጊዜያቸው ወቅቱን ያስታወሱበት ንግግር ነበር። This mission started 38 years ago with Abba Elio. This is a very great service because here it was very dry area. Now it is amazing to see so much green around here. ለማህበረሰቡ የሳሌዣን አባቶችና ወንድሞች ቤተሰብ ናቸው። ማህበረሰቡን ያገለግላሉ። ሙሉ ጊዜያቸውን ይሰጣሉ። ሳሌዣኖች ከሌሊት ተነስተው ሌሊት ተነስቶ እስከ ማታ 4 ሰዓት 5 ሰዓት ድረስ ቀኑ ሙሉ ሲታትሩ ሲለፉ የሚውሉ ናቸው። ሪኮግናይዝ በደንብ ይደረጋል በሶሳይቲ ውስጥ። This mission started with the school at the beginning, elementary. Then now we have till grade 12, 1,450 students around this year. So as you see, a big community. ማህበረሰቡ ይሄ ነው የማይባል ትልቅ እንትን ያደርጋል፣ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በተለይኛ ኢቲክስ ሞራል ላይ ስነ ምግባር ላይ ነው የምንሰራው። ይሄንን ደግሞ አካባቢ ላይ ያለው ቤተሰብ ደግሞ ያውቃል። ኢቨናል ለምሳሌ ትምህርት ቤት ላይ የኛን ቁጥጥር፣ የኛን ቁጣ፣ የኛን ምክር ፈልጎ ብቻ ዕውቀቱ ይቅርብኝ ልጁ መልካም ዜጋ ሆኖ ይውጣልኝ ብሎ እዚህ ትምህርት ቤት የሚያመጣው ወላጅ ብዙ ነው። ዛሬ ላይ አብሮነት የነዋሪው መገለጫ፣ ህብረትና ፍቅር መለያው እንዲሆን ገና ከጥንት የኤኩሜኒዝምን መሰረት አጥልቀው የጣሉ አባት በብዙ ይመሰገናሉ። አባ ኤልዮ የሚባሉ የዚህ ቤተክርስቲያን መስራች የተከሉት ትልቅ መንፈሳዊ ፍሬ አለ። ትልቁ ተክል ምንድነው? ከሙስሊሙም ከክርስቲያኑም ጋር አብረው ለመስራት ትልቅ
የፍቅር ግንኙነት አድርገዋል። በተለይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እየሄዱ እሁድ ያስቀድሱ ነበር፣ ይሄ ቤተክርስቲያን ሳይሰራ በፊት። ስለዚህ ኢኮሜኒዝም መጀመሪያ የጀመሩት እሳቸው ነበሩ። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። እዚህ ቤት ውስጥ ከመጀመሪያ ጀምሮ አባ ኤሎም እስከመሰረተ ከተመሰረተ ጀምሮ በቅርብ አውቃቸዋለሁ። እዚህ ቤት ምንም አይነት ልዩነት የለም። በሰራተኛ ውስጥ ኦርቶዶክስ ሆነ ሙስሊም ሆነ ከፕሮቴስታንት ሆነ ካቶሊክ ሆነ በኩልነት የሚያስተናግድ ነው ሰራተኛ። ምንም አይነት ልዩነት የለም። በዚህ ይደነቃል። ከነዋሪው ማህበረሰብ ጋር ጤናማ ግንኙነት ያለው እምነት ያተረፈ እንደዚሁም ከሴክተር መስሪያ ቤቶችም ጋር ከተለያዩ መንግስታዊ ካልሆኑ መስሪያ ቤቶች ጋር ጤናማ ግንኙነት ያለው ትልቅ ተቋም ነው። ደስታን መናፈቅ፣ ዘወትር ተስፈኝነትን መሞላት፣ አካባቢን በመውደድ መጠመድ፣ ትምህርትን የታዳጊነት ዘመን ዋርካ ማድረግ፣ እነዚህ ሁሉ በዶን ቦስኮ መንፈስ በአንድ ቃል ይጠራሉ። ኦራቶሪዮ። Oratorio gives the possibility to know each other, to mix each other, especially different people, different tribe, different origin, so they can share together, stay together, grow together. ወጣት ማዕከል በተለይ ቅዳሜና እሁድ ሲመጡ ምን ያደርጋሉ ማለት የተለያዩ ልዩ ጨዋታዎች አሉ። ከ2000 በላይ ወጣቶችን የሚያቅፍ ወይም ደግሞ የሚያካትት ውድድሮች ናቸው። በትንንሾች፣ በመካከለኞች፣ በትልቆች ተብሎ የተለያዩ ጌሞችና ትምህርታዊ ነገሮች ይኖራሉ። እነዚህ ታታሪ እጆች፣ ባተሌ ሙያተኞች፣ ዕደ ጥበብን በፈጠራ ለመዋጀት የሚደክሙ ሴቶች የዚሁ የባቱ ዶን ቦስኮ ውጤት ናቸው። We have also this Women in Development project that it aims to help young ladies to complete their studies through some embroidering work, and women to learn an activity, a microfinance activity, then they will continue by themselves at home. ሳሌዚያውያን በዚህ ሁሉ እንቅስቃሴ ውስጥ በመዲናችን ያኖሩት መወከያ አልነበረም። ከሰሜን እስከ ደቡብ ተዘዋውረው የብዙ ሺህ ነፍሳትን ሕይወት የመታደግ ኃላፊነት ሲወጡ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ የራሷን ጊዜ እየጠበቀች ይመስል ነበር። ፕሮቪንሻል ሃውስ ወይም የአስተዳደር ዋናው ቢሮ ነው ይሄ የሚሆነው እና ሳሌዚያኑም ብለን እንጠራዋለን። የመጀመሪያ ቤት የነበረው መቀሌ ነውና አዲስ አበባ ላይ ቤት ከሌለ ኢንተርናሽናል ስትንቀሳቀስ የምታርፍበት ቦታ የለህም። ስለዚህ መጀመሪያ ሳሌዚያኖች የሚያርፉ የነበሩት ከጀስዊቶች ጋር 6 ኪሎ ነበሩና ከጊዜ በኋላ ግን የራሳችን ያስፈልገናል ብሎ ቤት በመፈላለግ ይህንን ትንሽ ቤት ገዙ እዚህ ቦታ ላይ። ዛሬ ላይ የአስተዳደር ዋናው ቢሮ የልማት ቢሮና ቤተ ጸሎት በመሆን የሚያገለግለው የአዲስ አበባ ጎተራው ዶን ቦስኮ የኢትዮጵያና የኤርትራ የበላይ አለቃ መቀመጫ ሆኖ ስራውን የጀመረው ከዛሬ 32 ዓመታት በፊት ነበር። በ1981 ዓመተ ምህረት ነው ሜይን ሆኖ ዋና እንደ ኮሚኒቲ የተመሰረተው። እንደ ፕሮቪንስ ሲቋቋም ደግሞ የበላይ አለቃ መቀመጫ ወይም የበላይ አስተዳደር ቤት ተብሎ ተጠርቷል። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ለማህበሩ እንደ የበላይ ቤት ሆኖ የሚያስተዳድር ሁሉንም ቤቶችን የሚከታተል በገዳማዊ ህይወት ሳይዱን የሚከታተል ዋና ቢሮ ሲሆን ከሱ ጋር ደግሞ የልማት ቢሮ አገልግሎት ያለበት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን የሚከታተልና ሙያዊ የሆነ ድጋፍ ለኮሚኒቲዎች የሚሰጥ ቤት ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በሳሌዚያውያን የተገነቡ መኖሪያዎች፣ አብያተ ክርስቲያናት፣ የሙያም ሆነ የቀለም ትምህርት ቤቶች፣ የወጣት መዝናኛዎች፣ የመጫወቻ ሜዳዎች እንዲሁም ሌሎች ማህበራዊና መንፈሳዊ ስራዎች ሁሉ ላይ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ይላል ዶን ቦስኮ በኢትዮ ኤርትራ አውራጃ በሚል ርዕስ በቅርቡ ለህትመት የበቃው የአባ ዮሐንስ መንግስቱ መጽሐፍ። በሶስተኛ ደረጃ ተጨማሪ የሚሰጠው የቤት ጸሎት በተለይ አካባቢ ላሉ ለገዳማውያንና ገዳማውያት የቅዳሴ አገልግሎት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ጧት አለ። እንዲሁም እሁድም ከ2 ሰዓት ጀምሮ ደግሞ ሁሉንም በላቲን ስርዓት ነው ግን የቅዳሴ ፕሮግራሞችን ይሰጣል። ስለዚህ በጠቅላላ እንደ
የበላይ አለቃ መኖሪያና እንደ አስተዳደር ቢሮ ሆኖ ያገለግላል። አዲስ አበባን በጎተራው ቤት የጎበኛት የሳሌዛውያን ጉዞ በሁለተኛነት በመካኒሳ ቀጠለ። በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር 1998 በዚያን ጊዜ መጀመሪያ ይዘን የተነሳ ነው የቀለም ትምህርት ወይንም አካዳሚክ ክላስ ለተማሪዎች መስጠት ነበረ። የኛ ማህበር አብዛኛው የሚሰራው አነስተኛ ገቢ ካለው ማህበረሰብ ጋር ነው። ስለዚህ በወቅቱ እዚህ አካባቢ ላይ ቦታውን ስንይዝ እና ሲሰጠን ያ ማህበረሰብ ጋር ነበር አብረን ስራ እየጀመር ነው። ይቀልጣል። It turns to ash. I'm very proud የዶን ቦስኮ ተማሪ ነኝ ብሎ ለመናገር። ዶን ቦስኮ ውስጥ የመማር ማስተማር ብቻ ሳይሆን የቤተሰባዊነት ስሜት ያለው ትምህርት ቤት ነው። ዶን ቦስኮ ለኔ እንዳደኩበትም ጭምር ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ነው እዚህ የተማርኩትና ከትምህርት ቤት በላይ ነው። አካዳሚክ ነገሮች ብቻ ሳይሆኑ ቢዮንድ ዳት ይሄ የፋሚሊ ስፒሪት ነው ያለው ማለት ነው። አሁን የዶን ቦስኮን ቲም እንደምናውቀው አባት፣ መምህር፣ ወንድም፣ ጓደኛ አይደለ እና መምህራኖቻችን እና በዙሪያችን ያለው አጠቃላይ ዶን ቦስኮ ኮሚኒቲ ለኛ እንደ አባትም እንደ ወንድምም እንደ ጓደኛም ሆኖ የፋሚሊ ነገሮች ስላሉ ዶን ቦስኮ ማለት ለኔ በጣም ብዙ ነገር ነው። ከመማር ማስተማሩ ጎን ለጎን በርካታ ስራዎች ይሰራሉ በትምህርት ቤታችን ውስጥ። ለምሳሌ የክበባት ተሳትፎ ወይም እንቅስቃሴ የመጀመሪያው ነው። በትምህርት ቤታችን ውስጥ በርካታ ክበባት አሉ። በዛ ውስጥም ደግሞ ተማሪዎች ተሰጧቸውን የሚያወጡበትና ልባቸው ወደሚላቸው ሄደው እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ የራሳቸውን ፓርቲሲፔሽን የሚያሳዩበት ማለት ነው። ቢዮንድ ዳት የተለያዩ የስፖርቲንግ አክቲቪቲዎች አሉ። የውድድር መንፈስን በማምጣት ለግቢው የተለየ መንፈስን የሚያላብሱ ናቸውና በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ በትምህርት ጥራታቸው ከሚመሰገኑ ትምህርት ቤቶች ተርታ የሚመደበው የመካኒሳ ዶን ቦስኮ ትምህርት ቤት በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚጠራበትን የቀለም ትምህርት መሰረት አስይዞ ፊቱን ወደ ሙያ ስልጠናው ለማዞር የፈጀበት 5 እና 6 ዓመታት ብቻ ነበር። በዋናነት ይህንን የከፈትንበት ምክንያት እዚህ ጋር ምንድነው? የቀለሙ ትምህርት በወቅቱ በነበረው የትምህርት አሰጣጥ ካሪኩለም ለፕሪፓራቶሪ ሊሄዱ የማይችሉ ልጆችን የቴክኒክና ሙያ ትምህርት የሙያውን ትምህርት ለመስጠት ከማሰብ አኳያ ነበር። በዋናነት በመጀመሪያ አካባቢ የጀመርነው በብረታ ብረት ስራና በኤሌክትሪክ ዝርጋታ ነበረ። በኋላ ግን ቀስ በቀስ መጽሐፍ ማተም፣ የቧንቧ ስራ፣ እነዚህን የመሳሰሉትን ትምህርቶች ጨምረንበት በአጫጭር ኮርስ አይደለም አብዛኛው የሚሰጠው በሌቭል ነው። ብዙዎቹ ተማሪዎች የዚህ ተጠቃሚ የሆኑ መጥተዋል። ከመዋለ ሕፃናት ጀምሮ በገቢ አነስተኛ የሆነውን የማህበረሰብ ክፍል ማስተማር የቀለም ትምህርቱን ሲጀምር ጀምሮ እንደ ዓላማ አበክሮ የያዘው ነው። አካባቢው ላይ በጣም አነስተኛ ገቢ ካለው ማህበረሰብ የሚመጡ እና ትምህርት መማር የማይችሉ በተለይም ሕፃናት የሆኑ ወላጆቻቸው ሊያስተምሯቸው የማይችሉ ልጆችን መሰብሰብ ነው። እድሜያቸው ከ3 ዓመት 4 ዓመት ጀምሮ ያሉ ወጣቶችን ሰብስበን እዚህ ጋር እያስተማርን እንዲሁም ደግሞ በእለት የሚገባቸውን ምግብ እየሰጠን ተማሪዎቹን የማስተማር ስራ የምንሰራበት ነውና በአሁኑ ወቅት ወደ 300 የሚሆኑ ህፃናቶች እዚህ ጋር አሉን። ወጣት ባለበት ዶን ቦስኮ እንዲኖር፣ ዶን ቦስኮ ባለበት ወጣት እንዲገኝ ከ200 ዓመታት በላይ የጸና ቃል ኪዳን ነው። ይህንንም ቃል ኪዳን ታስታውስ ዘንድ እነሆ በዶን ቦስኮ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሁሉ በተደጋጋሚ የምትሰማ አንዲት ቃል አለች። ኦራቶሪዮ። L'oratorio è un affare di cuore. Se non c'è il cuore oratoriano, l'oratorio non si può fare. Oratorio l'ho imparato da bambino, da ragazzo, perché da ragazzo sono stato in oratorio, però è dentro proprio nel cuore, nel mio cuore. Quindi sono venuto in Etiopia per portare un cuore oratoriano, specialmente per i più poveri.
cuore otoriano vuol dire stare sempre coi ragazzi, vivere coi ragazzi. Non basta la parola, io aiuto i poveri, però poi non sto coi poveri, non ha senso. In Macanissa io sono sempre coi ragazzi, dalla mattina alla sera, perché l'oratorio è così, hanno bisogno di vedere il salesiano, vivere col salesiano, il giovane deve vivere col salesiano. L'oratorio deve dare speranza di futuro, partendo dai piccoli fino all'università, fin quando il giovane entra nel mondo del lavoro. Quindi il progetto di Macanissa è speranza di futuro. በዚህ ሁሉ መሃል በትግራይ ክልል በፈርቀዳጇ መቀሌና ብዙም ሳትርቅ በተከተለቻት አዲግራት ከተማ ዶን ቦስኮ እየሰጠ ያለው አገልግሎት አድዋ ላይ መንፈሳዊ ቅናት ያሳደረባት ይመስላል። ተራዋን ስትጠብቅ የቆየችው አድዋ በዘጠናዎቹ መጀመሪያ የሳሌዚያውያኑ አይን ማረፊያ ሆነች። ዶን ቦስኮ አድዋ ላይ የተመሰረተው 1986 ነው የተመሰረተው። 32 ዓመት የሚሆን ፕሬዘንስ አለ ዶን ቦስኮ አድዋ ላይ። አሁን ያለን አክቲቪቲ ደግሞ ኮሚኒቲ አለው፣ ሴሚናር አለን። ከዛ ካን ዶን ቦስኮ የወጣቶች ማህል ሴንተር አለን፣ ኮሌጅ አለን። 4 የተለያዩ ሴንተሮች አለን ማለት ነው። የሳሌዚያን ልዑካን ወደ አድዋ የገቡት ከከተማው ነዋሪ ግማሽ ያህሉ ከ16 ዓመት በታች በነበረበት ጊዜ መሆኑ ሳይጠቅማቸው እንዳልቀረ አባ ዮሐንስ መንግስቱ በመጽሐፋቸው ላይ ጠቀስ አድርገውታል። ኮሌጅ ደግሞ የተለያየ ዲፓርትመንት አለን። እኛ ግቢ ላይ ያሉት 5 ዲፓርትመንቶች ናቸው። ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር አለ፣ ኮንስትራክሽን ሴክተር አለ፣ ኤሌክትሪክ ሴክተር፣ ሶላር እና ቴይለሪንግ ዲፓርትመንቶች የሚባሉ አሉ። አንድ የትምህርት እድል ነው የከፈተው። 2 አነስተኛ አቅም ያለው ቤተሰብ ወይም ደግሞ ማህበረሰብ በተቻለ መጠን በዚህ ገብቶ ልጆቹን በማስተማር በሙያ ላይ ተሰማርተው ራሱንና ቤተሰቡን እንዲረዳ ሆኗል። በአድዋው ዶን ቦስኮ ዋናው መሰረታዊ አገልግሎት የሙያ ማሰልጠኛ ማዕከሉ ነው። ይሄ ማዕከል ወጣቶችን ስራ አስለምዶና ሙያ አስተምሮ መልሶ የሚልካቸው ወደ መጡበት ማህበረሰብ በመሆኑ ለከተማው የተማረ የሰው ኃይል አበርክቶ የላቀ ሆኖ ይገኛል። እስካሁንም ድረስ ከዚህ ሙያ ከዚህ ዶን ቦስኮ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ወይም ደግሞ በነበረው ቴክኒካል ኮሌጅ ሰልጥነው የወጡ ተማሪዎች እኛ አካባቢ አድዋ አካባቢ ያለውን በሙሉ ፋብሪካዎች ሲሰሩ ነበር። ለምሳሌ ቴክስታይል ፋክተሪ አለ፣ ሰባ እምነበረድ አለ፣ ኤልፓ አለ፣ ቴሌ አለ። በተለያየ ዘርፍ ይሰራሉ። በዛም በኮንስትራክሽን ዘርፍ የወጡ ደግሞ ከማዘጋጃ ቤት ስራ ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ስራዎች በተለያየ የሙያ ዘርፍ እየሰሩ ይገኝ ነበር። ስለዚህ የዚህ ኮሌጅ መቋቋም ለማህበረሰቡ ከባድ ሚና ነው ወይም ደግሞ ከፍተኛ አገልግሎት የሰጠው። በተለያየ መልክ ደግሞ እናግዛቸዋለን። ተፈናቃዮች አለን ከኛ ማህል ሁሉ ጊዜ ይመጣሉ፣ እርዳታ እንሰጣቸዋለን። እዚህ አገልግሎት ላይ ደግሞ እየሰራን ነው ያለን። ማለት እዚህ አመት ሙሉ በተለይ 2016 ከጦርነቱ በኋላ ማለት ነው ያለ ክፍያ ነው የተማርነው። ወራው ክፍያ ነበር መጀመሪያ የገባ ነው እየከፈል እንድንማር ነበር መጀመሪያ እንትን ያልነው። ግን ያው ዶን ቦስኮ ያለው ችግር በመገንዘብ በነጻ ተምረናል። እሱ ብቻ ሳይሆን ምግብ ቤታችን ሩቅ ከዚህ የሆነ ሰዎች ደግሞ የቁርስና የምሳ ምግብ አመቱን ሙሉ የበላን ነበር እዚህ የተማርነው። አሁንም ድረስ አለ፣ እስካሁን ድረስ የማየው ነገር አለ። እናቶች
በጣም ችግር ያለባቸው ሰዎች እዚህ በዶን ቦስኮ የመጡ እርዳታ ያገኛሉ። ለአድዋ ህዝብ በጣም አሁን ቃላቶች ያጥረኛል። ብዙ እርዳታዎች የተደረገ ነው በዶን ቦስኮ። ስለዚህ ግቢ ያወሩ ገና ሲያዩት እንዲማርክ አይንን እንዲይዝና ቀልብን እንዲያሸፍት ስለተሰራው ቤተክርስቲያን አለማንሳት አይቻለም። አዲግራት ሀገረ ስብከት ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን ስር ያለው ቁምስና ኪዳነ ምህረት ማርያም ረዳኢተ ክርስቲያን ቁምስና አድዋ ነው ያለነው። ቤተክርስቲያኑ ደግሞ የተመሰረተው ሰኔ 16 1997 ዓመተ ምህረት በብፁዕ አባታችን አቡነ ተስፋስላሴ መድህን ነው የተባረከው። ስለዚህ እዚህ ኪዳነ ምህረት ላይ ነው ያለነው። የሳሌዛውያን ጉዞ እስከዚህ ሰዓት ድረስ በአንድ ኢትዮጵያ የተገደበ ነበር። ድንበር ለመሻገርና ተልእኮአቸውን ወደ ሌላ የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ለማስፋፋት 1997 መጠበቅ ነበረባቸው። በኤርትራ ከአስመራ በደቡብ በኩል 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ደቀ መሐረ ላይ የመጀመሪያ ቤታቸውን እስከ ገነቡበት ድረስ First of all, Abuna Zacharias and Abuna Lucas Milesi, they were the ones that invited the Salesians to Eritrea. The government had given in the city of the Kamhare. After some time, we started building the residence, then the school, and then on the flat, we built the school, the technical school. ብዛዕባ አስመራ ዝኸፈትና አስመራ ምንትን እቶም ተመክሮ ዝወዱ ኣብ ፍልስፍናን ቴዎሎጂያን ኣብ አስመራ ምን ተማሃሩ ኢልና ናትና ገዛ የብልናን እንታይ ዳ ኣብ ክራይና ንነብር ተኻዲና ንነብር ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ዓድታት እውን ነገልግሊና ኣብቲ ቶም ተመከርቲ ዞም ፍልስፍናን ቴዎሎጂያን ዝገብሩ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ሎ ማይ ነፍሒ ኣብኡ ኸይዶም የገልግሉ። So that now they are still there working on the hill there to take care of young people with the oratory and the youth center. Look, I have never seen wonderful boys and girls as in Eritrea. So I can say that the relation between Salesians and boys and girls there in the Kamhare was wonderful, very nice. በደቀ መሐረ የነበረው ሥራ ውጤታማነት ሁለተኛ ቤታቸውን በአስመራ ሶስተኛውን ደግሞ በባረንቱ እንዲከፍቱ ምክንያት ሆናቸው። ባረንቱ ዘይስሩዕ ትምህርቲ ዘለና አባረንቱ ነቲ ሐሳብና ነቲ ባዕቡ ዘለው ኩናማ ንዕኦም ንምሕጋዝ እዩ። ብፍላይ ካቶም ትምህርቲ ቅጽሉ ዘይከኣሉ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ወይ 6 ወርሒ ተማሂሮምሲ ቴክኒካል ስኩል ቀሲሞም ኣብቲ ሕብረተሰብ ምንት ክሰርሑ ትቐንዲ ዕላማና ከምኡውን ይገብሩ ኣለዉ ንገብር ኣለና ማለት እዩ። I gave water to about 40 villages. So it was very nice that we were able to give water because we called it water is life. ሌላኛው የተመክሮ ቤት ከተመሰረተ 26 ዓመታትን ያስቆጠረው የቢሾፍቱ ዶን ቦስኮ የዚህ ገዳም ዋነኛ ተልእኮ የሳሌዚያን ገዳም ደንብና የምንኩስና ሕይወትን ለማጥናት 365 ቀናት በጸሎት በሥራና በትምህርት የሚቆዩ የሕይወታቸውንም ጥሪ የሚያደምጡ ወጣቶችን ማነጽ ነው። የተጀመረው በእኛ 92 ዓመተ ምህረት ጥር አካባቢ ነው። ከዛ እስከ ዛሬ በኢስት አፍሪካ ደረጃም በተለያየ ጊዜ ፎርሜሽን ሰጥተዋል። ተመካሪያን የተመከሩበት ያደጉበት የተማሩበት ቤት ነው። ከቤተ ሕንጸት አገልግሎቱ ባሻገር ለአካባቢው ወጣቶች ኦራቶሪዮም፣ ለሕፃናት ምገባና የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት በመስጠት ለአካባቢው መልካም ጎረቤት የሆነ ገዳም ነው። የእኛ የሳሌዚያናውያን ማህበር ሁል ጊዜ ከወጣቶች ነው ለወጣቶች ነው እና የተመካሪያን ቤት ብቻ አይደለም። እዚህ ኦራቶሪ ወይም የወጣቶች ፕሮግራም አለን። ላይብረሪ አለ። ቤተ መጻሕፍት ለትንሽ ቢሆንም
ተማሪዎች መጥተው ከጠዋት ከ12 ተኩል እስከ ምሽት 12 ተኩል የሚያጠኑበት አለ። አሁንም መረባቸውን ወጣቶች ላይ እንደጣሉ በስብከተ ወንጌል የታነጸ መጻኢ ትውልድን አሻግረው እያዩ ከአዲስ አበባ አያሌ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ጋምቤላ ቀጣይ መዳረሻቸው ሆነች። ዶን ቦስኮ ሳሌዛውያን Don Bosco has been here in Gambela for the past 23 years. At this moment we have a school, an academic school, a technical college, a youth center, and then we also have some service for the refugees from South Sudan. Altogether there is a population of almost 300,000 South Sudanese refugees in Gambela. So whenever we have chance with some NGOs, we do give trainings also in the refugee camp. This is also a very good service and they are also being benefited. And then of course every day we have an oratory, but then the oratory becomes more active during the weekend on Saturdays and Sundays. የጋምቤላ ዶን ቦስኮ በጣም ባለውለታችን ነው። እኔ ላይ ብቻ ሳይሆን ጋምቤላ ውስጥ ያለው መላው ወጣትና እንዲሁም ከወጣትነት አለፍ ብለው ያሉ ሰዎች ሁሌም ትዝታ ይፈጥርባቸዋል። ምክንያቱም ክረምት ሲመጣ ዶን ቦስኮ ሳመር ቱጌዘር እያለ በየአካባቢ ያለው የጋምቤላን ወጣት ያሰባስብ ነበር፣ አዳጊዎችንም ያሰባስብ ነበር። We have also had last year a football Premier League which was participated by 12 teams from the town. It was a very mega event, a very well organized tournament. I can say Don Bosco is definitely making an influence also in Gambela. So many of our young people, so many of our past peoples are in very good position, and therefore wherever we go, the moment you say you are from Don Bosco, it's like a password. ዶን ቦስኮ ትምህርት የተማረ ተማሪ ሁሌም ስኬታማ ነው በውጤቱ። ሲጀመር መጀመሪያ እስከ 4 ብሎ ጀምሮ ነበረ። ሆኖም ግን ዛሬ እስከ 12 ክፍል የደረሰበት ደረጃ ነው ያለውና እዛ የሚማሩ ሰዎች ሁሉም ስኬታማ ናቸው፣ ጠንካራ ናቸው እና ዶን ቦስኮ መማር በስሙ ራሱ ኩራት የሚፈጥር አይነት ነገር ነው። የቦስኮ ልጆች ማዕከል በአዲስ አበባ ንድፈ ሐሳቡ የተጠነሰሰው በፈረንጆቹ ሚሊኒየም ነበር። ይህ ቦስኮ ቺልድረን ተብሎ የሚጠራው ግቢ ከሌሎቹ የዶን ቦስኮ ግቢዎች የሚያመሳስለው የቴክኒክና ሙያ ማዕከልና የኦራቶሪዮ እንቅስቃሴ ቢኖረውም ራሱን ችሎ የተቋቋመበት ልዩ ግብ ግን ነበረው። የጎዳና ተዳዳሪ ልጆችን መልሶ የማቋቋምና ወደ ቤተሰብ ወይንም ማህበረሰብ የመመለስ ዓላማ። በሚመጡበት ሰዓት የመጀመሪያው ትልቁ ስራችን ለነዚህ ልጆች ፍቅር መስጠት፣ የአባትነትን ባህሪ ማላበስ። ህይወታቸው በመንገድ ህይወት ላይ የተጋለጡ ህፃናት በዋናነት የሚፈልጉት ፍቅርን ነው። ምግቡ ምኑም የትም መገኘት ይችላል፣ ግን እንደ አባት ሆኖ እንደ አስተማሪ ሆኖ እንደ ልጆቹ ጓደኛ ሆኖ መቅረብና መዋል በዋናነት ልጆቹን እዚህ ፕሮጀክት ላይ ወይም እዚህ ቤት ላይ እንዲቆዩ የሚያደርጋቸው ፑሽ ፋክተር ነው ብዬ ልል እችላለሁ። ከልጆቹ ጋራ ያለኝ ቀረቤታ፣ ያለኝ ህብረት፣ ያለኝ አንድነት መጀመሪያ ከዚህ በፊት በነበሩት ገና እንደገባሁ አካባቢ እንደ ጓደኛ ነበረ። አሁን ግን ካለው ሁኔታ ጋራ ልክ ልጆቹ እናት ያስፈልጋቸዋል፣ እህት ያስፈልጋቸዋል። ቤተሰባዊነት ግንኙነት ነው ያለን ከልጆቹ ጋር ማለት ነው። ገዳማውያኑ በቅርበት ነው ከልጆቹ ጋር የሚሰሩት። ጠዋት ከሚነሱበት ሰዓት ጀምሮ ማታ እስከሚተኙ ድረስ በተራ ወይንም ደግሞ ከተመቻቸው ሁሉም ከልጆቹ ጋር በተያያዘ የቅርብ ክትትል እያደረጉ ነው የሚውሉት። ልጆችን ከሱስና አጓጉል ባህሪ አላቆ የሙያ ባለቤት ማድረጉ በስጋ አድካሚና እልህ አስጨራሽ ተግባር መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው። ዓመታትን አሻግሮ የሚያየው የሳሌዛውያኑ መነጽር ግን የነገን የማይለካ እርካታ በዛሬ ድካም ውስጥ አይቶ ያካክሰዋል። ዶን ቦስኮ ለእኔ ጥሩ ነገር ነው። ከውጭ የሚሻለው እዛ ብርድም አለ፣ ራብም አለ። በዛው ልክ ደግሞ ሁሉም ነገር በጣም አደገኛ ነው።
እዚህ ቦስኮ ስገባ ደግሞ ሁሉም ነገር ለኔ ጥሩ ነው። ስራም ለመርኩ የራሴ የሆነ ሙያም መምረጥም ችያለሁ። እነ ብራዘርና እነ አባ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው። እዚህ ገና እንደገባን ከልጆች ጋር እንዳንጣላ ጸብ ምናምን እንዳይኖርብን ሱስም ካለብን እንዴት እንደምናቆም እየመከሩን ነበረ። በአብዛኛው ልጆች ከጎዳና የሚመጡ ልጆች አብዛኛውን ጊዜ ከገጠራማው የሀገሪቱ ክፍል ነው የሚመጡት። ማይንድሴታቸውን ወደዛ ለመመለስ ገጠር ላይ ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎችን በዋናነት እዚህ እንሰራለን። ይህንን ስናደርግ ይሄ እንደ ዴሞንስትሬሽናል ሳይት ነው፣ እንደ ልጆች ማሳያ አድርገን ነው። የባቱን ዶን ቦስኮ መሰረት የጣሉት አባ ኤልዮ ቦኖሚ ምንም እንኳን ሕይወታቸው ያለፈው የባቱን ቤት ከመሰረቱ ከ7 ዓመታት በኋላ ቢሆንም የዘመናቸውን ማምሻ በአንድ ባቱ ብቻ አላሳረጉትም። 7 ገደማ ኪሎ ሜትሮችን ወደ ጎረቤት ከተማ ወረድ በማለት ዳግማዊ ቤታቸውን በአዳሚ ቱሉ ከፈቱ። I am not the real founder. I found already this building that is just for the primary school from 1 to 6, and I was coming up and down from Zweig. It was Abba Elio, the first Salesian, that after Zweig wanted this kind of outstation that after grew up so much. I can say that I came back now after 20 years and more or less. It is more than triple, let us say, the extension. Even the project, high school, grinding mill, cows, farm, elementary of Anoromo, Amarigna, all these things are there now. እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ መምህር ሆኜ ተቀጥሬ የመጣሁት እዚህ አዳሚ ቱሉ ትምህርት ቤት ነው። አዳሚ ቱሉ ትምህርት ቤት እኔ ስመጣ ከአንድ ዓመት በኋላ ነው የመጣሁት እና ከነባር አስተማሪዎች ውስጥ አንዱ ነኝ ብዬ ራሴን አስባለሁ። ዓለም ያለ በረሃ ምድረ በዳ ነበር፣ ያንን ለውጠውታል ሳሊዚያኖቹ። ይሄንን ግቢ የማውቀው ከልጅነቴ ጀምሮ ነው። በዶን ቦስኮ ቤት ውስጥ ሳድግ እኔም ሆንኩኝ ሌላ ጓደኞቼ ብዙ ያገኘናቸው ነገሮች አሉ። በተለይም በስነ ምግባር ጥሩ ዜጋ ሆኜ እንዳድግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ይሄ ግቢ ነው። ለዚህ ትምህርት ቤት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው አባይ ዚዞሮ ነው። ትልቅ ከመጀመሪያዎቹ ከነበሩት ውስጥ ያላሰለሰ ጥረትና ያላሰለሰ መስዋዕትነትን ከፍሏል። ትምህርቱንም ስፖርቱንም ጎን ለጎን በማስኬድ የግብረ ገብ ትምህርቱንም በመስጠት እና የሌለ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገው ትልቁ ስራ ነው የሰራው። ለሁሉም መሰረት እዚህ ለምታያቸው መምህራኖች ሁሉ መሰረት ዚዞሮ ነው እና በዚህ በኩል ሳላመሰግነው አላልፈም በእውነት። አባ ኤልዮ ባቱ ላይ ያሰፈሩትን የኢኩሜኒዝምን መንፈስ አዳሚ ቱሉ ላይ ለመድገማቸው የሕያው እማኞች ምስክርነት ቃል ያረጋግጣል። ያው የሁላችን እንግዲህ መንፈሳዊ አባት የሆነው ዶን ቦስኮ ቅዱስ ዮሐንስ ቦስኮ ሁላችንም ለነገረን እንዳስተማረን ወጣቶች ላይ ነው የሚሰራውና በወጣትነታችን ጊዜ ዝለሉ፣ ሩጡ፣ ተጫወቱ፣ ኃጢአት ግን አትፈጽሙ ብሎ በተቀረጸው መሰረት እዚህ በማደጋችን እዚህ በመማራችን እንግዲህ አሁን ለዛሬ የደረስንበት ቅስና መሰረቱ ዶን ቦስኮ ነው። This harmony should continue. This is the best thing that we can offer also to this town. Education is very important. I mean, we cannot just be only teacher, we have to be educator. So that's the most important thing. So with the school, also we have the chance to educate people, to make them good citizens, etc. So that is very important. They get honest and good citizens, so that's already a good achievement. And also for the good Christian, also because Ethiopia is a Christian country also, being Catholic, being Orthodox, doesn't matter, but as just a good Christian also, other religion also, because in our school, the majority they are either Orthodox or Muslim, so very few Catholic in our school, also, not too many compared to the number. So it's important for us to educate not only the Catholic but also the other people, especially to be good Christian, to be good Muslim, to be good just a citizen in general, honest. የተለያዩ እንኳን ችግሮች ቢደርስ የኔነት አለው ህዝቡ የኔነት ስላለበት
ይጠብቃል። ህዝቡን ደግሞ ቤተክርስቲያኑ ይጠብቃል። እግዚአብሔርን ማዕከል ያደረገ ስራ የሚሰራ ስለሆነ ምንም ኦርቶዶክስ ካህን በሆንም በዚህ ነው ያደግኩትና እኔም ይሰማኛል። በሀዘኑም በደስታውም የጳጳሳት ሹመትም ሲሆን አንዳንድ ካህናትም ሲሞቱ እንሄዳለንና ቤተክርስቲያን ሲመረቅ እስከ መቂ ድረስ ሄደን አስመረቀን። እኔ ያደረግነው ግንኙነቱ የጠበቀ ስለሆነ። ትምህርት መጨረሻ የለውም፣ ባይሆን ሕይወታችንን የምናሻሽልበት ብርቱ መሳሪያ ነው እንጂ በሚለው ጥቅስ የሚታወቀው ቅዱስ ዮሐንስ ቦስኮ መንፈሱ በሳሌዚያን ቅጥር ግቢ ውስጥ እንደ ዋዛ ይታያል። ኦራቶሪዮ በየፈርጁ፣ ወጣትነት በየመስኩ በብዙ ጥበቃና በታላላቆች ከለላ ይስተዋላል። ወጣት ማዕከሉ በእኔ አንደበት ሲገለጽ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ለእኔ ብቻ አይደለም፣ ለትውልዱ አጠቃላይ ለአዳሚት ሁሉ ወጣቶች፣ ለጎልማሶች፣ ለተለያዩ ሰዎች እዚህ መጥተው የሚያርፉበት በመኖሩ እጅግ በጣም ደስተኛ የሆነ ማህበረሰብ ነው ያለውና ምክንያቱም ሳሌዚያኖቹ የሚያገለግሉት ራሳቸውን ሰውተው ለዚህ ጊዜ ሰጥተው እኛን እያገለግሉ ሲሆን እኛም እናገልግል በሚል ሀሳብ ራሴ ተነሳስቼ ወጣቱንም ጎልማሳውንም ሁሉንም እያገለገልኩ ነው ማለት ነው። For example, if you look at the summer together here, for example, there are hundreds and hundreds of people coming, and they are enthusiastic because there are different activities. No, if they could come even in the afternoon, we could do a lot of other things. No, especially sports, but even library and so on. ይሄ ተቋም ለዚህ ማህበረሰብ የሚሰጣቸው በጣም መሰረታዊ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ትምህርት ነው። ሁለተኛው ነገር በተለይ በኦራቶሪዮ አገልግሎት ላይ ጫወታዎች አሉ። እነዚህ ወጣቶች አልባሌ ቦታ ላይ ከሚያሳልፉ እዚህ አይነት ቦታዎች ላይ መጥተው በመጫወት ራሳቸውንም እንዲያዝናኑ አይምሯቸውም ንቃተ ህሊናቸውም የተሻለ እንዲሆን እያገዘም ይገኛል። ወጣቱ ያለበት በተለይ በእኛ አካባቢ ላይ ይሄ ኦራቶሪዮ ባይኖር ወይ ደግሞ ትምህርት ቤቱ ቤተክርስቲያኑ ባይኖር ኖሮ ይሄ ወጣት አጠቃላይ የሚገኘው በጫት በተለያዩ ሱስ በመጠጥ በተለያየ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ይሄ በመኖሩ ግን ብዙ ወጣቶችና ጎልማሶችን እጅግ በጣም በሚያምር መልኩ የተቀነሰበት አዳሚት ሁሉ ላይ ኦራቶሪዮ ተዘጋ ሳይሆን ለምን ተዘጋ ብሎ የሚጠይቁበት ጊዜ ላይ ስለደረሰን እጅግ በጣም ጥሩ ነው በመኖሩ ማለት ነው። When I was assigned to come here after 20 years and more, I was very, very much happy because people know also that I had put my heart here in this place. And I took it as a kind of last phase of my life. I will be here till the end of my life, probably. እንሳቸው ለመሞት መጣ ብለዋል። እግዚአብሔር ለበረከት የመጣባት ያደርግልን። በትግራይ በመቀሌ በኩርነት 4 የዶን ቦስኮ ቤቶች ያሉ ሲሆን አራተኛውና የመጨረሻው የሽሬ እንደ ስላሴ ዶን ቦስኮ ነው። We are in Don Bosco, Chile, one of the last house founded in the north. We were in 2008, started our activity in this place. So from that time, we are just trying to develop, starting from the elementary school, proceeding to the junior, and now actually we are already on the level of the high school. ኣብዚ ትምህርት ቤት እዚ ኣብ 3 ሴክተር እዩ ዝምቀል። እቲ ናይ መጀመርያ ሴክተር እናቲ ዋና ትምህርት ቤት እዩ ካብ ቀዳማይ እስካብ 8ይ ከምኡ እውን ሃይ ስኩል ካብ 9ይ እስካብ 11 ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ንርከብ። ካብ ቀዳማይ እስካብ 8ይ ናብ 1335 ተምሃሮ ኣለውና ደብል ሴክሽን እዩ። ካብ 9ይ እስካብ 11 ከዓ ናብ 462 ተምሃሮ ኣለውና ማለት እዩ። Practically when we were starting our school, we were like all others, not extending more than 50-55 students per class. Today, because of the demand, our classes are up to 70-75 in one class. ንተምሃርቱ እንታይ ይብሎም ነይሩ?
ሎሞን ለአናል ተምሃሮ እንታይ ይብለና ጨድሩ ሰሓቁ ዝለሉ ግን ሓጢያት ከይትገብሩ ሓጢያት ከይትሰርሑ እዚ ትምህርቲ ቤት ያው ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ግልጋሎት እናሃበ እዩ ግልጋሎት ክህብ ከሎ ከዓ ነዚ ናይዚ ከባቢና ማሕበረሰብ ጽቡቕ ዝኾነ ምምሃር ምስትምሃር እናካየደ ካብኡ ብተወሳኺ ከዓ ተምሃሮ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወለዲ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንዓቶም ጽቡቕ ድጋፍ እናገበረ ጽቡቕ ዝኾነ ምምሃር ምስትምሃር ነዚ ከባቢ ነዚ ማሕበረሰብ እዚ ይህብ ማለት እዩ ትምህርቱም ላይ ኦራቶሪዮም ላይ ጊዜ ሰጥተው በመስራት ግቢውን የዶን ቦስኮ መንፈስ አላብሰውታል። አፍላዎች ይቦርቃሉ፣ ታዳጊዎች ይዘላሉ፣ ወጣቶችም የሚመጥናቸውና ምርጫቸው የሆነ ቦታ ተገኝተዋል። Normally our activities were to run the school and have the youth center based on the daily activities after school and also Saturday and Sunday so-called weekend oratorio, helping them always to grow in the better preparation for their future. كمون أفتحت يوث سنتر استفلالي أكتيفيتات ونالو لمثالي كم تقدم لكم زرعكمو ناي موسيقى تمرتيت الله أب يوث سنتر وشتون كل جزء يسمون 4 معالتي ناي تايكواندو سلطنا ون هبينا مالتي بتلاقي كأنه من تاينا تايكواندو سلطنا نهب بتلاقي نتي دحري طورنت تفتر ناي سوا وكلولاو نأتاتهم نوك حجز يلو حساب بمقار ناي تايكواندو سلطنا ون هبينا ጊዜ ነዋሪው ላይ ባሳረፈው አስከፊ አለንጋ የሽሬ ዶን ቦስኮም አይቶ አልተቀመጠም፣ ታዝቦ አላለፈም። በቻለው ሁሉ አለው ከማለት አልቦዘነም። እዚህ ጸጉሬት የሚሰለጥኑ ሴቶች አሉና በጦርነት የተጠቁ ሴቶች ስለሆኑ እነሱ ምክር ምናምን አገልግሎት እንሰጣለን ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ። አብዛኛው ስራችን እዚህ ነው። አንዳንድ ጊዜም ተማሪዎች እንደዚህ እናገለግላለን። And it's only for the women. There is no even one boy in the class. And this is connected with the situation, post-war situation, those in very difficult condition of life, and those post-trauma girls, let's say, and women. Then الثالثي sector إن صوعها social work ኣብ social work ደገ ንገብሮ ንጥፈታት ኮይኑ ኣብ ደገ ዘለዉ ናይ ውሽጢ ተፈናቀልቲ በተለይ ከዓ ድሕሪ ጦርነት ተፈናቂሎም ዝመጹ ንኣታቶም ሰብኣዊ ሓገዝ ንህወሉ ለምሳሌ ናይ ማይ አገልግሎት ንህወሉ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሽረ ጥራሕ 18 ሰንተር ኣሎ እና ነዚኣቶም ነቶም ክልተ ናይ ማይ አገልግሎት ንህብ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ርዳእታ ንህብ ናይ ስነልቦና ሓገዝውን ንህብ ማለት እዩ። በኢትዮጵያና በኤርትራ ካሉት 14 የሳሌዚያን ገዳማት እስካሁን 50ኛ ዓመቱ እስከ ተከበረበት ጊዜ ድረስ የመጨረሻው ልጅ ይህ የወላይታ ሶዶ ዶን ቦስኮ ነው። ህንጻው የተጀመረው በ2005 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው። የኛ እዚህ ያለውን አክቲቪቲ የምናደርገው ምንድነው? ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤት ፕራይመሪ ስኩል አለን፣ ሃይ ስኩልም አለን። ከዛ ኦራቶሪዮ። አራተኛው የምናደርገው አክቲቪቲ ደግሞ እዛ እስር ቤት ሄደን ቅዳሴ እንቀድስላቸዋለን። ከዛ የተፈለገውን ነገርም እዛ የፓስቶራል ስራ እንሰራለን ማለት ነው።
ጥሩ ጅማሬ ምን ይሆናል? ፍጻሜ ላይ ጥሩ ፍሬ ያገኛል። ስለዚህ ካሁኑ ደግሞ ያለባችሁ ነገር በስነ ስርዓት ይዛችሁ ትምህርታችሁ በአግባብ እንድትከታተሉ ነው የሚነግራችሁ። በዋናነት የቀለም ትምህርት ላይ አጽንኦት ሰጥቶ የሚሰራው የወላይታ ሶዶ ዶን ቦስኮ የዶን ቦስኮን በትምህርት የመወደስ መልካም ስም ያስቀጠለ ትምህርት ቤት ነው። እዚህ ዶን ቦስኮ ትምህርት ቤት ወላይታ ያለውን የዶን ቦስኮ ትምህርት ቤት ከዛ የበለጡ ትምህርት ቤቶች ተብሎ ይገመታል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ደግሞ በግልጽም እንደዛ አይነት ነው። ትንሽ የመንገድ ጉዳይ ባይሆን ኖሮ ሁሉ ሰው እዚህ መጥቶ ይማር ነበር የሚል ሀሳብ አለኝ። የመጀመሪያዎቹን 12ኞች ፈተና የተፈተኑት ዘንድሮ ነበር። ኦልሞስት 99.9 ሁሉም አልፈዋል። ስለዚህ ያ ምልክት ይሆናል ብዬ እገምታለሁ ጥሩ ትምህርት ቤት እንደሆነ። ትላንትና በተማርኩበት ትምህርት ቤት ቆንጆ መሰረት ስለጣሉብኝ ቆንጆ አድርጎ ሲያሳድጉኝ ስለነበር ያንን ኦፖርቹኒቲ እድሉን አግኝቼ ያንን የሰጡኝን መልሼ ለማንጸባረቅ በመብቃቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እዚህ በመማሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ ነገሮችን በህይወት አግኝቻለሁ። ብዙ ነገርም ደግሞ ፍሬ ለማፍራት ያበቃኝ ይሄ ትምህርት ቤት ነው። በተማርኩት ትምህርት ቤት እየሰራው አሁን ላይ ያሉትን ተማሪዎችን እንደ ጓደኛ ስቀርባቸው ያለፈውን ማንነቴን እንዳስታውስ እያደረገኝ ነው። ከኔ ምንድነው የሚማሩት የሚባል ነገር አለ። ያንን ነገር ደግሞ ለነሱ ደግሞ ጥሩ አራያ ሆኜ ደግሞ እዚህ በመስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በመጀመሪያ ቀን የተጀመረው ያንን የፈርስት ኢምፕሬሽን ያንን ይዛችሁ ማትሄዱ ከሆነ በስርዓት አመቱን አትጨርሱትም። ገባ ወጣ ያላችሁ ምናምን ነው ሀቢት ማድረግ አለባቸው። ከዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ የነበሩት በሳሊጃን ኮሚኒቲ ውስጥ ምክር ሲለግሱ ሞርኒንግ ቶክ ሲያደርጉ ያን የሚሰጡን ነገር በጣም አእምሯችን ላይ ተቀርጾ አሁን ላለሁበት ደረጃና ያንን ደግሞ ያስኩትን መልሼ እንዳበረከት ረድቶኛል። በእነዚህ 50 ዓመታት የታሰቡት ሲታቀዱ የታቀዱት ሲሰሩ አልጋ ባልጋ የሆነ ጎዳና አልነበረም። ፈተና ያላቆማቸው ተግዳሮት ያጠነከራቸው ሳሌዛውያን ግን የምንሰራው ወጣት ላይ ነው፣ በወጣት ደግሞ ከትላንት ይልቅ ነገ ብሩህ ነው፣ ካሳለፍነው ፈተና የሚመጣው ተስፋ ይበልጣል ብለው 5 10 ዓመታትን በጽናት በጥንካሬና በፍጹም ብርታት አልፈዋል። ሕይወታቸውን ለከፈሉበትና በጥሪያቸው ለጸኑበት ዶን ቦስኮ የቀጣይ ዓመታት ምኞትና መልእክት ስንቋጭ በሰላም ካቶሊክ ቲቪ ስም እንኳን ለዚህ ደማቅ የታሪክ ምዕራፍ አደረሳችሁ እያለን ነው። What I wish for the coming 50 years and even more is how the Don Bosco charism continue be present, the Salesian family presence continue to develop in these two countries. I would be very happy if they would enlarge also an institutes, not only technical colleges, but because Salesians have many universities, and now they are quite a strong presence in this country with institutions, a kind of a third level educational institute for youth ministry. እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ማግኘቱ በጣም ትልቅ ጸጋ ነው። 50 ዓመት ብዙ ስራ የተሰራበት ይህንን ስናይ ደግሞ እግዚአብሔር የሰራው ስለሆነ እግዚአብሔርን አመስግነን ለሁሉም ደግሞ ከዚህ ስራ ላይ የተሳተፉት የገዳም አባላትም እንዲሁም ሁሉም ምእመናን የተለያዩ ሰዎች ተባብረውን እዚህ ለሰሩትና ይህንን ላሳዩት እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በተለይ የነሱ ስራ ነውና ለሁላችን ደግሞ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን ከዚህ በኋላ ወደሚሻለውን ደረጃ ለመውሰድ ደግሞ ቃል የምንገባበት እንዲሆንልን ሁሉም ለሚያከብሩት ይህንን አብረው ለሚያከብሩትና ይህንን ዶክመንታሪም ለሚከታተሉት ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ። የበለጠውን ታሪክ አብረን ለወጣቶቹ ለማሳደግ ለእንሰራ ደግሞ አብረን የምንሰራበት ጊዜ ይስጠን ነው የሚለው። አመሰግናለሁ። Our wish is just to increase our numbers, so to be more efficient and also to be able to open new schools, to open new places, because the requests are there and the needs are there. So for us, we look forward
not to decrease, but to increase our work and our cooperation, etc. So we hope for the next 10 years to prepare for the 60th anniversary, to be more people, more school, and more possibility of educating young people. Well, I wish for all this 50th anniversary, really, the blessing of God for each one of us. What I was saying at the beginning, this is not our work, but this is the work of God through us. And my wish is that God continue blessing each one of us who are part of this 50th anniversary, so in this way we can continue doing His will, serving the people of these two countries. Salesians of Don Bosco in Tigray, in Ethiopia, in Eritrea, and around the world, congratulations. I am grateful and I feel blessed and honored as a bishop to be in this moment, after 50 years of Salesians' arrival, to say the word, praise God, congratulations. Happy feast and happy anniversary for all of us. We are part of this beautiful story of the Salesian presence here. God bless you all, and may God show us all to be celebrating much more years and jubilees of your congregation, some in our lifespan and the rest in the history of Catholic Church. God bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.